عمران خان 27 دسمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے اور کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کریں گے، تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ انشاءاللہ ہماری بہت زیادہ توقعات ہیں عمران خان سے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہمارے لیے بڑی یہ ایک شدید اضطراب کی کیفیت ہے کہ آج 47واں دن ہے مسلسل کرفیو میں، اور قابض غاصب بھارتی فوج جو ہے وہ مسلسل کشمیریوں کو اوپر مسلط ہے اور مودی غاصب ہے، اور عمران خان سے ہماری یہی توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ اس ایشو کو اجاگر عالمی سطح پہ اجاگر کرنے کی ہماری یہ بھرپور یہ توقعات ہیں ان سے کہ وہ اس معاملے کو انٹرنیشنل پہلے سے بنایا ہوا انہوں نے، لیکن اس کو مزید جو ہے وہ وسعت دیں گے۔ جی یہ بتائیں کیا کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا ان کا جو خون ہے وہ رنگ لائے گا؟ انشاءاللہ خون رنگ لائے گا، اور وہ وقت دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا اور بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، اور پاک فوج بہادر فوج، ہم اس کے ساتھ سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ پاک فوج پہ یقین ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ میں سب سے پہلے تو کشمیری ہوں، تو میں پورا امید ہوں کہ عمران خان صاحب جس طرح کشمیر کا مسئلہ اس دور حکومت میں وہ اٹھا رہے ہیں، ہم کشمیری، پاکستان ہمارا وکیل ہے اور انشاءاللہ وہ ہماری بہتر ترجمانی کر رہے ہیں، تو میں اس پر گورنمنٹ پاکستان کا، پھر بالخصوص افواج پاکستان کا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمان حکمران جتنے بھی ہیں کشمیر کے مسئلے پر سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب بہتر ہماری ترجمانی کر رہے ہیں، ہم پورا امید ہیں کہ اس سے اور بہتر وہ ہماری ترجمانی کریں گے۔ تو میں اس پہ بحیثیت کشمیری میں ان کا انتہائی مشکور ہوں، اور میں پورا امید بھی ہوں کہ وہ ہماری بہترین ترجمانی کریں گے۔ ٹھیک ہے، کشمیریوں پہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، تو یہ بتائیں کیا ان کا جو خون ہے وہ رنگ لائے گا؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ جو ہے وہ حق جو ہے وہ باطل پر جو ہے نا اس کو فوقیت ہے، اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ ظلم کی کتنی بھی رات لمبی ہو جائے، لیکن اس کا جو سویرا جو طلوع ہوتا ہے وہ امن کی علامت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، وہ حق کی خاطر لڑ رہے ہیں، یہ کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی ہے، اور اسلام ہمیشہ غالب رہے گا کفر پر۔ کشمیر میں کرفیو کا آج 48واں روز ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے؟ میں کشمیری بھائیوں کے ماں صابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مودی کا جو ظلم ہے، بربریت ہے، یہ اتنا لمبا نہیں رہے گا۔ وہ جتنا وہ صبر کیے ہوئے ہیں، آج تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کرفیو کو، اور جتنا بھی وہ ظلم کر رہا ہے، آج نوجوان وہ باہر نہیں کر رہے ہیں، تو جتنا بھی ظلم وہ کر لے کشمیریوں پر، وہ ان کو دبا نہیں سکتا، آپ کو دبا نہیں سکتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران خان 27 دسمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے، کشمیر پر بات ہوگی، کشمیر کے مسئلے کو وہ اجاگر کریں گے، تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ انشاءاللہ تعالی کشمیر سارا مسلمان کے خون میں دوڑتا ہے، سارا مسلمان کے خون میں دوڑتا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوئے گا، اور جب انشاءاللہ حکومت آرڈر کرے گا، ہم سارا مسلمان بارڈر کراس کر کے کشمیر آزاد کرے گا انشاءاللہ، اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوئے گا، اور مودی مردار ہوئے گا، اور مردار انشاءاللہ ہوئے گا سارے انڈیا میں۔ ابھی آج میرے خیال میں امریکی عدالت نے بلایا ہے کہ پیش ہو جاؤ، کیوں زیادتی و ظلم کر رہے ہیں، انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوئے گا، اور تو یہ بتائیں کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی کامیاب ہو جائے، اور سب مسئلے حل ہو۔ تو یہ بتائیں یہ جو کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کا خون رنگ لائے گا؟ انشاءاللہ لائے گا، 100% لائے گا، 100%، 1% بھی کم نہیں، 100% ان کا جو جدوجہد ہے ابھی انشاءاللہ رنگ لائے گا، 72 سالوں میں نہیں لائے گا، ابھی آئے گا۔ یہ پہلا حکمران ہے جو کشمیر کے مسئلے کو لے کے آگے بڑھا ہے، تو ہمیں اس سے بہت پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ 27 ستمبر کو
UN की असम्बली में जो है इसका मसले को उठाएगा और इस केस को अच्छे से लड़ेगा, और उम्मीद है कश्मीर का मसला जल्द से जल्द हल होगा और वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म होगा तो ये बताइए क्या कश्मीरियों का जो खून है वो रंग लाएगा? इंशाअल्लाह ज़रूर। इमरान खान की क़यादत में कश्मीर हल हो जाएगा। ये बिल्कुल सर अच्छा इक़दाम है, और हमारे किसी वज़ीर आज़म ने वहाँ तक लेके गया है बात। आपको पता है 50 साल बाद जो हमारा वो मुकदमा वहाँ पहुँचा है, और फिर भी वो जैसे खुली डुली बात करते हैं हर मौजू पे, करप्शन पे, हर जो है ये प्लेटफॉर्म पे हमारी बात करते हैं वो। तो उन्होंने अच्छा किया, ये उठाएंगे, कौम उनके साथ है। दूसरी मुस्लिम उम्मा को भी जो है वो उनका साथ देना चाहिए, जैसे कि तुर्की है, सऊदी अरब है, दूसरे ममालिक हैं। तो ये अच्छा है, अकेला आदमी नहीं कर सकता। एक वो नया आया है, उसके लिए ये पहला जो है वो है इक़दार। तो ज़रूर इंशाल्लाह हमें चांस नज़र है, अब नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके लिए होगा, और हम उनके साथ हैं सर। कश्मीर में कर्फ्यू का आज 48वां रोज़ है, तो आप अपने कश्मीरी भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हम यही कहते हैं कि जी हम उनके साथ हैं। अगर हम 1-2 दिन खुद घर में कुछ ना बनाएं तो फिर एहसास हमें ज़्यादा हो कि जब इतने दिन वहाँ पे हो चुके हैं तो हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। हमें ज़्यादा करना चाहिए, उनके लिए खुराक पहुँचानी चाहिए, आना चाहिए। अभी देखें ये कि 9-10 मुहर्रम वाले दिन को जुलूस वगैरह पे भी पाबंदी थी। चलो ये तो एक रूटीन का मामला है। जब बच्चों के लिए दूध नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे? तो हमें इसके लिए जल्दी करना चाहिए। वो एक कौल है कि जितनी देर ज़्यादा होगी उतनी कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ेगी। तो जल्दी से इसको जो है ना वो करना चाहिए। सारे ममालिक, मुस्लिम उम्मा को 1.5 अरब के कितने करीब के हमारी मुस्लिम उम्मा है, तो उनको इस पे फ़ौरन मुतवज्जो होना चाहिए। जैसे कि अब ये इजलास हो रहा है, इसको हर मुल्क में होना चाहिए। वो घूम फिर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जी एक दिन वक्त आएगा। तो ये बताएं कि कश्मीरियों का जो खून है वो रंग लाएगा? ज़रूर इंशाल्लाह रंग लाया आएगा। बस देर हो रही है, 50-70 साल हो चुके हैं इस अरसे को, तो इंशाल्लाह ज़रूर रंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कश्मीर में आज कर्फ्यू को 48वां रोज़ है, जुल्म की इंतहा हो गई, तो क्या कहते हैं उनके बारे में? बस ये जो मोदी ने शुरू किया हुआ है जुल्म है, सारी दुनिया देख रहा है, बगैर कोई बात की, बगैर कोई वो हक की, न उसका हक है न कुछ है। या हमारा मुसलमान भाई है, इनके साथ वो जो जुल्म करा है उसके हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं। हम बिल्कुल कश्मीरियों की शाना बशाना लड़ेंगे। ये कश्मीर हमारा शहरग है, इसके बारे में इंशाल्लाह हमें जो भी हुक्म मिले हुक्मरानों की तरफ से, हमारे बड़ों की तरफ से, तो हम जिहाद के लिए भी तैयार है और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये बताएं क्या कश्मीरियों पर जुल्म करके उनकी आवाज़ को दबाया जा सकता है? नहीं दबाया जा सकता है। इंशाल्लाह कश्मीरियों का आवाज़ सारी दुनिया में जो है ना हर जगह में फैल रहा है। हर जगह में ये आवाज़ है कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह हल पीढ़ी पे बात भी करेंगे, और ये कभी भी नहीं दबा सकता है। इंशाल्लाह मुसलमान दा जिंदा कौम है, और इसी को दबाना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब 27 दिसंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे, कश्मीर के मसले को उजागर करेंगे, तो क्या कहते हैं उनके बारे में? वो तो ठीक है, वो जो बात कर रहा है इमरान खान से, हमारा वज़ीर आज़म है मुल्क की, लेकिन बात ये है कि उन्होंने जो किया है मेरे ख्याल में पहले से ये हुकूमत में है, ये वज़ीर आज़म है, इसको चाहिए कि अभी तक उसने कोई भी ऐसे बात हरकत नहीं किया है, ऐसा मामला नहीं उठाया है कि उससे मसला कश्मीर हल हो। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम है, हम हमारे मुसलमान भाई है, हम हर किस्म तक के ताउन के साथ इंशाल्लाह तैयार है। और बाकी हर एक अपना अपना पॉलिसी है, और वो भी ठीक बात है। अगर वो उधर बात करे तो ये भी सारी दुनिया में पहुंच जाएगी, इसका हक है, वज़ीर आज़म है मुल्क की। लेकिन असल जो हक है, मसला है, वो ये है कि हम इस काम के साथ, क्योंकि पहला हमारा बड़ों ने जो कुर्बानी दी हुए हैं, हम भी ये कुर्बानी देंगे और इनके साथ जिहाद करेंगे। जिहाद के बगैर ये मसला कश्मीर हल नहीं होगा, क्योंकि इसको
ऐसा जवाब देना चाहिए कि आइंदा उनका नस्ल भी याद रखे, जैसा हमारे पुरानों ने उनको सबक सिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने। तो इस तरीके से उसको सबक सिखाना चाहिए। कितना दिन हो गए, एक जानवर भी अगर एक कमरे में बंद रखे, घर में बंद रखे 40 दिन तक, 40 नहीं 48 दिन या 43 दिन हो गए, एक जानवर भी रखे तो वो भी मर जाएगा। ये तो इंसान है, वो इंसान के हुकूक है। ये तो इस्लाम में और गैर यहूद नस्वारा हर मज़हब में हर इंसान का अपना हक होता है। तो ये इंसानी हुकूक के भी खिलाफ कर रहा है और अपना जो उनके खुसूसी हुकूक है उसके भी बरखिलाफ है, इनके उसके ऊपर कब्जे कर रहा है। तो इंशाल्लाह उनका ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा ये हिंदुओं का।